سب سے پہلے میں خداوند خدا کا شکر گزار ہوں جو بڑا مہربان ہے، قدوس ہے، اور اس کا یہ فضل ہوا کہ آج میں فضل ٹی وی پر خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ اور دوسرے نمبر پر میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا، سسٹر مہوش کا اور پاسٹر زبلون کا، جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کو آپ لوگوں کے درمیان شیئر کر سکوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور میرا نام پاسٹر عمران ہے۔ میں بلیورز آف گریٹر گریس چرچ کا چیئرمین ہوں، محمود بوٹی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج صبح میں خدا کے کلام کی منادی کے لیے یہاں پر ٹی وی پر، فضل ٹی وی پر آپ کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کروں گا۔ اور آج میرے عزیزو، تمام دیکھنے اور سننے والوں، میں آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے بابرکت مسیحی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بابرکت مسیحی زندگی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کے لیے ہم ایک مرکزی آیت دیکھیں گے۔ غلطیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، اور یہاں لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، دیکھنے اور سننے والوں، آج ہر کوئی بہتر زندگی گزارنا چاہتا ہے اور بابرکت زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ورس کے اندر لکھا ہے کہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز جو ایمان سے جیتا رہے گا، جو بابرکت زندگی جینا چاہتا ہے، اس کے کچھ میرے عزیزو اصول ہیں کہ وہ اپنی بابرکت زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ بابرکت زندگی گزارنے کا ہم پہلا اصول آج دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب اگر 7ویں آیت وہاں لکھا ہوا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو، بابرکت مسیحی زندگی کا جو پہلا اصول آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا وہ ہے بلا ناگا دعا۔ میرے عزیزو، زندگی تو سبھی گزارتے ہیں، لیکن بابرکت زندگی کوئی گزارتا ہے۔ بابرکت زندگی وہ ہے جس میں سکون ہے، جس میں خوشی ہے، جس میں تسلی ہے، جس میں اطمینان ہے۔ بابرکت مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس پہلے اصول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمیں بلا ناگا دعا کرنا ہے۔ بلا ناگا دعا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بابرکت زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ بہتر اور خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بلا ناگا خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال ہوں، آپ برکت یافتہ ہوں، اور آپ کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو، آپ کو بلا ناگا دعا کرنی ہے۔ بلا ناگا دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے اس ورس کے اندر جو یوحنا کی انجیل میں سے ہم نے پڑھی ہے، جب ہم بابرکت زندگی گزار رہے ہوں گے، جب ہم دعا کر رہے ہوں گے، تو پھر کلام ہمیں بتاتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہم جو چاہے خداوند سے مانگیں تو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جب ہم بابرکت مسیحی زندگی کے اس پہلے اصول کو جو بلا ناگا دعا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر جو چاہے مانگے آپ کو وہ مل جائے گا۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت سے ایسے کردار نظر آتے ہیں، کریکٹر نظر آتے ہیں جنہوں نے دعا کی اور ایک بابرکت زندگی گزاری۔ داؤد
جو ایک دعا کرنے والا خدا کا بندہ تھا، ہر جنگ سے پہلے وہ دعا کرتا اور فتح پاتا تھا۔ ایلیا دعا کرنے والا خدا کا بندہ تھا، الیشا دعا کرنے والا خدا کا بندہ تھا۔ کلام میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے حضور ہر روز بلا ناگا خداوند کے حضور دعا کرنی ہے۔ ایک بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ بابرکت زندگی کے اندر دعا کروانے سے نہیں بلکہ دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ خود دعا میں جھکتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے اور خدا اسے مہیا کرتا ہے۔ پھر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری دعا جو ہے وہ واضح لفظوں میں ہونی چاہیے، واضح الفاظ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو کچھ خداوند سے مانگیں اس کو بڑے واضح الفاظ میں خدا سے مانگیں، واضح طور پر بتائیں کہ آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ، میں ایک جسمانی نعمت کی بات کرتا ہوں، اگر آپ کو ایک موٹر سائیکل چاہیے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند مجھے ہونڈا کمپنی کی CD70 نئی گاڑی جو ہے وہ چاہیے۔ اگر آپ واضح دعا کریں گے تو خدا کے حضور جو چاہے آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ بابرکت مسیح زندگی کا یہ پہلا اصول ہے جو ہم نے اپنانا ہے۔ اب دوسرا اصول ہم دیکھیں گے بابرکت مسیحی زندگی میں، وہ ہے بائبل مقدس کو پڑھنا۔ بائبل مقدس کو پڑھنا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب 17واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے یہ لوگ تسلیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ تسالونیکیوں کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر روز وہ کلام مقدس کی تلاوت کرتی اور تحقیق کرتی تھی کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے کیا اسی طرح ہے۔ میرے عزیزو، بابرکت زندگی کا یہ دوسرا اصول جو کہ کلام کو پڑھنا ہے، کلام کو پڑھنا ایک مسیحی زندگی کو بابرکت مسیحی زندگی بنا دیتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا رسولوں سے تعلیم پانے، ان کے ساتھ رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کریں، اور اب بابرکت مسیح زندگی کا دوسرا اصول جو کلام کو پڑھنا ہے، کیونکہ کلام پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ اور زبور میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام میرے عزیزو ہمیں عقل، دانائی، فہم عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں بلا ناگا کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بلا ناگا کلام کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بابرکت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں خدا کے کلام کو آگے رکھ کر ڈیسیژن لیں تاکہ ہم کسی کام میں نقصان نہ اٹھائیں بلکہ بابرکت بنیں، برکت پائیں۔ ہر کام میں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں اس میں خداوند کی برکت آئے۔ اس لیے ہمیں بابرکت مسیحی زندگی گزارنے کے لیے یہ دوسرا اصول جو کلام کو پڑھنا ہے اس پر غور کرنی ہے۔ اب تیسرا اصول ہم دیکھیں گے وہ ہے فرما برداری۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 21 آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 21 آیت میں کلام مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہاں لکھا ہوا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ میرے عزیزو، بابرکت مسیح زندگی کا تیسرا اصول فرما برداری ہے۔ ہمیں تابعدار بننا ہے، ہمیں فرما بردار بننا ہے، دنیا کا نہیں، شیطان کا نہیں، بلکہ زندہ خدا یسوع مسیح کا جو ہمارا بچانے والا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں فرما بردار بننا ہے۔ جب ابلیس
हमारी जिंदगियों के अंदर एंटर नहीं होगा, जब इब्लीस हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं आएगा, तो मेरे अजीजों हम बाबरकत लोग होंगे। हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुदा की बरकत होगी और खुदा का फजल होगा। हमें ताबेदारी में जिंदगी गुजारनी है, हमें खुदा का फरमा बरदार होना है, नाफरमानी की हालत में नहीं रहना। जैसे नाफरमानी की हालत के अंदर हम मेरे अजीजों बाबरकत नहीं हो सकते, जिस तरह बागे अदन के अंदर आदम और हवा की जिंदगी बाबरकत थी, लेकिन जब नाफरमानी का गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर आ गया तो वो जिंदगी की उस बरकत से महरूम हो गए जो बागे अदन के अंदर उनकी जिंदगी के अंदर बरकत थी। नाफरमानी के अंदर जिंदगियां बाबरकत नहीं हो सकती। जिंदगी में बाबरकत होने के लिए हमें फर्मा बरदारी की जरूरत है। अलीशा के बारे में लिखा हुआ है कि वो बेहद अपने उस्ताद का फर्मा बरदार रहा, और अलीशा मेरे अजीजों एलिया से कहता है कि मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा, लेकिन एलिया उससे कहता है कि अगर तू मुझे आसमान पर जाते देखे तो मेरी रूह का दूना मसा तुझ पर होगा। तो अलीशा जो है वो इस कदर फरमाबरदार रहा अपने उस्ताद के साथ, वो इस कदर वफादार रहा कि जब एलिया आसमान पर उठा लिया गया तो उसकी रूह का दूना मसा अलीशा पर मेरे अजीजों आ गया। यशवा फरमाबरदारी करता है और इसराइल को वादा की हुई सरजमीन में लेकर गया। साउल ने नाफरमानी की तो उसकी सल्तनत दाऊद को दे दी गई। नाफरमानी में मेरे अजीजों दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, लेकिन फर्मा बरदारी में सुख है, राहत है, इत्मीनान है। इसलिए बाबरकत मसीह जिंदगी गुजारने के लिए फर्मा बरदारी को अपनी जिंदगी में लाना है। अगर हम फर्मा बरदार होंगे तो फिर खुदा हमें बाबरकत बनाएगा। चौथा असूल आज हम देखेंगे, खुदा पर भरोसा रखना। कलाम मुकद्दस के अंदर पहला पतरस उसके 5वें बाब की 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। इसका मतलब यह है कि हमने मुकम्मल तौर पर खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कल करना है, उस पर यकीन करना है। हालात चाहे कैसे भी हो, हमें खुदावंद पर ट्रस्ट करना है, खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेना है, तो फिर हम बाबरकत हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। और जब खुदा सब कुछ हमारी जिंदगी के अंदर कर सकता है तो मेरे अजीजों हमें अपने आप को बाबरकत बनाने के लिए खुदा पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कल करना है, उसको अपनी जिंदगी में लेना है और अपने हर काम को उसके सुपुर्द करना है ताकि खुदा हमारे हर काम में हमें बरकत दे। जब हम बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर हमें खुदा पर भरोसा करना है, उस पर तवक्कल करना है। और जब हम तवक्कल करेंगे तो मेरे अजीजों यकीनन खुदा हमें बाबरकत बनाएगा। बहुत से लोग मसीही जिंदगी गुजारते हैं लेकिन बाबरकत मसीही जिंदगी बहुत कम लोग गुजारते हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो बाबरकत मसीही बनकर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि बाबरकत मसीही लोग जो होते हैं वो जहाँ भी जाएं खुदावंद उनके साथ रहता है और उनको बरकत बख्शता है और उनको बाबरकत बनाता है। वो खुद भी बाबरकत होते हैं और दूसरे भी उनके वसीला से जो हैं वो बाबरकत हो जाते हैं। जब उनके मुंह की बातें लोगों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं तो लोग भी बाबरकत बन जाते हैं। बाबरकत मसीही जिंदगी का 5वां असूल आज मैं वो भी लास्ट असूल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहला करंथियों 3 बाब उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। अगर मेरे असीसों हम बाबरकत हैं तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, हमारे अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा जो 5वां असूल है वो है दूसरों से मोहब्बत रखना। जब हम दूसरों के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं तो मेरे अजीजों इससे हम पहचाने जाते हैं कि हम बाबरकत लोग हैं। आज मेरे अजीजों हम मोहब्बत
चाहे हम जो कुछ मर्जी कर लें, मैं ये समझता हूं कि अगर मैं हर रोज दुआ करता हूं, मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूं, मैं फरमाबरदारी करता हूं, मैं खुदा पर भी भरोसा करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, मैं दहयकियां भी देता हूं, मैं हदिये भी देता हूं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी के अंदर मोहब्बत नहीं है तो मैं एक ठनठनाता पीतल हूं, झंझनाती झांझ की मानद हूं और मेरे अंदर खुदा की बरकत नहीं है। अगर हम एक बाबरकत मसीही बनना चाहते हैं तो फिर हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। नबुव्वतें हो तो मकूफ़ हो जाएंगे, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगे, इल्म हो तो मिट जाएगा, लेकिन मोहब्बत कभी ख़त्म ना होगी। मोहब्बत हमेशा कायम कायम और कायम रहेगी, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखता है तो वो झूठा है। कलाम ये बात बयान करता है, हमें अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से, अपने पास्टर से, अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि मोहब्बत सारी चीजों से बढ़कर है। कलाम में लिखा है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है और मोहब्बत सबसे बढ़कर है। इसलिए हमें बाबरकत मसीही जिंदगी गुजारने के लिए इन 5 असूल पर अमल करना है और खुदावंद के हजूर हमने दुआ करनी है, हमने कलाम को पढ़ना है, हमने उसकी फरमाबरदारी करनी है, उस पर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है और एक दूसरे से हमने मोहब्बत रखनी है, क्योंकि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। मेरे अजीजों, अगर आज आप बाबरकत बनना चाहते हैं तो इन 5 असूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यकीनन आपको खुदा बाबरकत बनाएगा, आप खुद भी बाबरकत होंगे, आपकी औलाद भी बाबरकत होगी, आपके अजीज भी बाबरकत होंगे, आपके बहन भाई भी बाबरकत होंगे, क्योंकि आपकी बरकत दूसरों में ट्रांसफ़र होगी और सब के सब बरकत पाएंगे। इसलिए आज मेरा यहाँ पर आना और टीवी पर बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं वो इस कलाम को सुनकर यकीन से इस 5 असूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो मैं ये ईमान रखता हूँ आपकी ज़िंदगी बाबरकत मसीही ज़िंदगी होगी। मेरे अजीज़ों, मैं एक खुदा का खादम यहाँ पर आया हूँ और मैं खुद एक बैंक में एज आ टीम लीडर जॉब कर, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बाबरकत किया, खुदा ने मेरे हर काम में मुझे सरफराजी दी और खुदा ने मुझे बरकत दी। आज मैं एक चर्च भी रन कर रहा हूँ, बिलीवर्स ऑफ ग्रेटर ग्रेस चर्च के नाम से मेरा अपना एक चर्च है जिसमें मैं पासबानी खिदमत पर तैनात हूँ, और ये सब कुछ खुदावंद की दी हुई बरकत है, क्योंकि खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया और मैं बाबरकत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं बाबरकत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ आप भी गुजारें। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जो है वो दुआ का असूल होना चाहिए, कलाम को पढ़ने का असूल होना चाहिए, फरमा बरदारी, ताबेदारी होनी चाहिए और खुदा पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो हम बाबरकत होते हैं। और सबसे बढ़कर हमने अपने दिलों में मोहब्बत रखनी है, क्योंकि मोहब्बत सबसे बढ़कर है। मोहब्बत से हम बहुत सी रूहों को जीत सकते हैं, मोहब्बत से हम उनको बचा सकते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जब हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो फिर हमें जिस तरह खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है हमने भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बाबरकत बनाए और आपको बहुत सारी बरकत मिले, यीशु के नाम में, आमीन।